जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में वर्षा को नेसला पुणी एक बड़ खबर। पाणीपाग को नहीं पुणी बड़ अपडेट। राज्य में वर्षार प्रकोप आहरी बढ़ा जाऊँगी। पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर उत्तर उपकूल ओडिशा में सतर्कता बढ़ा जाइए। आगामी 24 घंटा मध्य केतक जिले में अति प्रबल वर्षा आकलन कर लोक सतर्क रहा परामर्श दी जाइए। प्रशांत महासागर सृष्टि होता एक हलचल बंगोपसागर पर्यंत पहुंची एवं यह पवन को तीव्र गति ऊपर ठेलुଛି जहाँफल घन बादल सृष्टि होपर आशा कर पुणी थे वर्षा होगा जाऊँगी। अनुमान कर सिस्टम आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य ओडिशा और पश्चिमबंग आड़ को गति कर पूर्व भारत में वर्षा परिमाण वृद्धि पाइब और आगामी किसी सप्ताह मध्य यार प्रभाव उत्तर और मध्य भारत में पहुंची जापे। भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिला रेड अलर्ट जारी कर ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଣି କରୋନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କରୋନା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କରୋନାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ओडिशार अनेक लोक पड़ोशी आंध्रु दैनंदिन ओडिशार ब्रह्मपुर को विभिन्न कार्य आसुंच आंध्र लोक गंजाम विभिन्न कार्य पड़ोशी आंध्र को जाती संक्रमण बढ़िबार आशा रखी भयभीत थिबा कहिसेंति सहरवासी। सेपटे एहाकु नै गंजाम जिला स्वास्थ्य विभाग पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करी समस्त हॉस्पिटल को अलर्ट रहिबा निर्देश दिया जायछि। आंध्र को लगी रही गंजाम जिला एवं सजग रही। कोरोना जमीती गंजाम को न व्यापे से नहीं प्रशासन सजग रही। गंजाम जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी पक्ष एने मार्गदर्शिका जारी होती। गंजाम जिला मुख्य चिकित्सा और जनस्वास्थ्य अधिकारी सिटी हॉस्पिटल जिलार समस्त उपखंड चिकित्सालय गोष्ठी और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को मार्गदर्शिका जारी कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल पिलामानंकु मिलिबो सेक्स एजुकेशन। देश में सेक्स एजुकेशन को नहीं दीर्घ दिन है चर्चा लगी रोचे। पिला जैन संपर्कित शिक्षा दिजा आवश्यक बोली अनेक समय दाबी होती किसी बुद्धिजीवी भिन्न भिन्न जुक्ति रखी था। भारत वर्ष में वैदिक जुगर गुरुकुल मानक शिक्षा दि जाऊला। समय सभ्यता परिवर्तन अनुसार या हटाई दिगला कहती। हेले सरकार सेक्स एजुकेशन को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पुणी थे जोड़िया जाऊँगी। तेणु देशर स्कूल शिक्षा व्यवस्था एक बड़ परिवर्तन आसवाक जाऊँगी। स्कूल और कॉलेज गुड़िक सेक्स एजुकेशन प्रचलन करने एक विशेषज्ञ कमिटी सुपारिश को केंद्र सरकार ग्रहण कर सुप्रीम कोर्ट जणाइछन्ति। दि टाइम्स ऑफ इंडिया TOI रो एक रिपोर्ट अनुसार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को कहते जे कोर्ट को अनुमोदन मिलिया परे ए पाठ्यक्रम सारा देश में कार्यकारी कर सरकार पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल औषर्य भाटी विचारपति BV नागारत्न एवं R महादेवन पीठखंड खंडपीठ सम्मुखें यह सूचना रखिंट। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एणिकी सबू मेडिसिन स्टोर आगे लगे रेड चार्ट। एणिकी राज्य सब मेडिसिन स्टोर आगे लगे रेड चार्ट। सारा ओडिशा गोटे दर रहिबो। केंद्र सरकार 39टी मेडिसिन दर धार्य करिया परे ओडिशा सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति। एने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछन्ति। केंद्र रसायन मंत्रालय जारी करथिबा तालिका को राज्यर समस्त मेडिसिन स्टोर रे लगाजिबो। रक्तचाप मधुमेह हृदरोग भली विभिन्न रोग पर 35टी औषधर दर धार्य कर केंद्र सरकार। एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते मुकेश महालिंग। सेपटे सारा ओडिशा गोटे मेडिसिन दर प्रसंग निष्पत्ति प्रतिक्रिया रखी खर्दा केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन। सरकार निष्पत्ति को स्वागत जणाइछन्ति औषध व्यवसायी संघ। मेडिसिन दर नहीं नेशनल फार्मासी प्राइसिंग अथॉरिटी को रही निर्धारण होइथिबा दर ठारू अधिक दर नहीं पारिबा नाही। हेले तारतम्य रहउथिबारु मेडिसिन गुड़िक सुविधा हेबो। एहा द्वारा ग्राहक लाभवान मध्य होई परिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। प्रति मासरे महिला माने पाइबे 2500 टंका। सरकार खूब शीघ्र राज्यर महिला हिताधिकारी मानक पई प्रमुख आर्थिक सहायता कार्यक्रम आरंभ करने को जाउछन्ति। प्रारंभ में आप नेतृत्वाधीन सरकार द्वारा होइथिबा वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार यह योजना को महिला समृद्धि दिल्ली लक्ष्मी योजना पुनर्नामित करिछि। यह योजना राज्यर महिला एवं शिशु विकास WCD विभाग द्वारा कार्यकारी कर जार नेतृत्व मुख्यमंत्री गुप्ता निजे नेतृत्व नेउछन्ति। दिल्ली लक्ष्मी योजना मासिक केते लाभ देइथै चलंतु जानि नबा। रिपोर्ट अनुसार यह योजना चलित वर्ष जातीय राजधानी रे आर्थिक दुर्बल वर्गर प्राय 17 लाख महिला को कभर करी मासिक 2500 टंका प्रदान करिबो।
ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଏହାର ଅଭିଯାନରେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,100 କୋଟି ଆବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆଧାର ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ BPL ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଏହି ଖବର ଥିଲା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ଏହିସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଆର୍ମଡ ଯାନବାହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ AVNL 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ 1,213 ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ 1,005 ପଦବୀ ଜୁନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିସହିତ 208 ପଦବୀ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର, କନସଲଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପଦବୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2026 ଜୁଲାଇ 11ରୁ ଜୁଲାଇ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବେଦାନ୍ତର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାରା ଭାରତରେ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆଲୋଚିତ ଦିଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି। ଏନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କଳଙ୍କ, ଭୁଲ ସୂଚନା ଆଦି ରହି ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅନେକ କିଶୋରୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଲେଇ, ଜାମାଖାନି ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ କୋଇଲା ଖଣି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଏକ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପୋଷଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଋତୁସ୍ରାବ ଉତ୍ପାଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ 670ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 13 ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଲାଗିଲା ମୋହର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 44ତମ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 7 ବିଭାଗର 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 1ଟି, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 1ଟି, ସମବାୟ 1ଟି, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ 1, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ 1, ରାଜସ୍ୱ 1 ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 7ଟି, ଏହିପରି ମୋଟ 7ଟି ବିଭାଗର ମୋଟ 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅନ୍ତଃବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସଂଯୋଜିତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 1917 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ 3,850 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ତଥା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନେକ କାର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଯାନବାହନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ତାହା E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇନ୍ଧନରେ ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ, ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବହେଳା କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ତଥାପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଭେଜାଲ ପେଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆବେଦନ। ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଜୁଲାଇରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 14 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା 2024-27ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ଏବଂ IRCTCର ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବାରାଣାସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମେଶ୍ୱରମ, ମଦୁରାଇ ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ ଭଳି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା SOP। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରତା ପାଇଁ କେହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କଲେଜ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫି ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଆଡମିସନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ରିଏଡମିସନ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଫେରିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଲେଜ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। କଲେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଡମିସନ ପରେ 10%, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 15% ଏବଂ ଏହାପରେ 25% ଏବଂ 25% ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 75% ଉପସ୍ଥାପନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋହଳ କରାଗଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ 65% ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିୟମିତ ସ୍ନାତକ ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍ନାତକ UG କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନଃ ନାମ ଲେଖା ରିଏଡମିସନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନାମ ଲେଖା ପୁନଃ ନାମ ଲେଖା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ତାହା ପିଲାମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଫି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।